بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کرمنل بیل ایپلیکیشن۔ کرمنل بیل ایپلیکیشن کیا ہے اور ایک وکیل جو ہے کرمنل بیل ایپلیکیشن کیوں داخل کرتا ہے۔ کرمنل بیل ایپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک مجرم ٹھہرایا گیا، اسے جو ہے نومینیٹ کیا گیا کسی ایف آئی آر میں، اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر داخل ہو گئی اور پولیس نے بغیر وارنٹ کے اسے گرفتار کر لیا۔ تو پھر جب اس صورت میں ایک بندہ جیل کسٹڈی میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو، اس مجرم کو آپ جو ہے ریلیز کروانا چاہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بے گناہ ہے، یعنی کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ چاہتے ہیں کہ بیل لیں۔ بیل ضمانت جب آپ کی ہو جائے گی تو پھر آپ کورٹ میں آ کر ٹرائل میں جو ہے ٹرائل جوائن کریں گے اور ٹرائل میں آپ ثابت کریں گے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ جو بیل کنسیپشن ہے، بیل کا جو تصور ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ آپ خواہ جیل میں ہیں اور وہ جو سزا آپ کاٹ رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے، تو یہ ایک قانون میں جو ہے ایک اس قسم کی صورتحال دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مجرم اگر چاہتا ہے کہ بھئی میں بے قصور ہوں اور میں ثابت کرنا چاہتا ہوں تو جج صاحب کو مطمئن کرے۔ اب بات آتی ہے جج صاحب کا، تو جب وکیل اسے مطمئن کرے گا، ایسے گراؤنڈس لے کے آئے گا کہ بھئی یہ جو ایف آئی آر میں ہے یہ ریزن ہے، یہ ٹائم صحیح نہیں ہے، یا کوئی یہ ہمارا جو مجرم ہو وہ پریویسلی اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا اس قسم کا کوئی حادثہ پیش بھی نہیں ہوا تھا اور اس نے کوئی کرائم کمٹ بھی نہیں کیا تھا۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کرمنل بیل ایپلیکیشن داخل کرتے ہیں تو آپ کی جو بیل کے اقسام ہیں وہ کرمنل کورٹ میں دو ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آپ چاہتے ہیں نمبر 1 کہ پوسٹ اریسٹ بیل۔ اب پوسٹ اریسٹ بیل کیا ہوتی ہے اور پری اریسٹ بیل، یہ دو ہے۔ پوسٹ اریسٹ بیل آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ گرفتار ہو گیا، اب چاہتے ہیں کہ اس جو گرفتار بندہ ہے اس کی آزادی چاہتے ہیں، ریلیز کروانا چاہتے ہیں، تو آپ 497 CRPC میں آئیں گے اور جج صاحب کو وہ ساری کی ساری حقیقت بتائیں گے، گراؤنڈس دیں گے، مالا فائٹ بتائیں گے، ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ جو کلائنٹ ہے جو جیل میں ہے یہ جو بے قصور ہے، اس نے کوئی بھی قسم کا جو ہے نا کوئی آفنس کمٹ کیا ہی نہیں ہے، یہ جو ہے بس ایسے ہی مالا فائٹ جو ہے نا کر کے اس کو پھنسایا گیا ہے۔ تو 497 میں جو ہے آپ پوسٹ اریسٹ، یعنی جس کو آپ آفٹر اریسٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر اریسٹ ایک بندہ گرفتار ہو گیا اس کے بعد آپ اس کی بیل داخل کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ اریسٹ بیل یا آفٹر اریسٹ بیل۔ اور ایک بندہ جس کا ایف آئی آر میں نام آ گیا لیکن اسے پولیس نہیں پکڑ سکی تو وہ بھی کورٹ میں آ سکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر جو کیس ہے میں فیس کروں اور اس کیس سے باعزت بری ہو جاؤں، کیونکہ اس کیس میں تھا ہی نہیں، تو پری اریسٹ بیل کہتے ہیں اسے۔ تو پری اریسٹ بیل جب آپ داخل کریں گے وہ 498A میں داخل کریں گے۔ تو پری اریسٹ بیل اور پوسٹ اریسٹ بیل کا یہی فرق ہے۔ ایک بندہ جیل میں ہے، آپ چاہتے ہیں بیل ہو جائے، آپ اس کے ریزن تلاش کریں اور جو جج صاحب ہے اس کو آپ سیٹسفائی کریں۔ جب آپ اپنی ایبلٹی کے ذریعے اس کو سیٹسفائی کرو گے تو جج صاحب آپ کو بیل دے دے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جیل میں پڑا ہوا بندہ، اس کی جب بیل ملے گی تو اس کو ہم یا داخل کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پوسٹ اریسٹ بیل ہے یا آفٹر اریسٹ بیل ہے۔ اور اگر بندہ باہر ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیل ہو جائے تو یہ پری اریسٹ بیل کہلاتی ہے۔ تو پری اریسٹ بیل کے لیے بھی آپ کو CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ اس کو فالو کرنا ہے، اور اگر آپ پوسٹ اریسٹ بیل چاہتے ہیں تو بھی آپ کو کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 497 میں آنا ہے، اور اگر آپ پری اریسٹ چاہتے ہیں تو 498A میں آنا ہے۔ تو اس کا بڑا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اکثر وکلا میں نے یہ دیکھا ہے یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیل نہیں ہو رہی، بیل نہیں ہو رہی۔ مسئلہ بیل کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے ریزن کا۔ جج صاحب کو نا ایک اختیارات ہوتا ہے، جوڈیشل مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یوز کرتا ہے اپنا کہ واقعی اس بندے کے ساتھ جو جیل میں ہے یا جو بیل لینے آیا ہے وہ بے قصور ہے، اس نے کوئی بھی آفینس، کوئی بھی جرم نہیں کیا، یا پھر وہ اپنا مائنڈ استعمال کرتا ہے کہ ہاں اس نے کیا ہے۔
तो इसी सूरत में एक अच्छे वकील यानी कि एक रेस्पॉन्सिबल जो एडवोकेट होता है वो दिन रात मेहनत करके कोशिश करता है कि जो FIR दाखिल हुई है पुलिस स्टेशन पर उसमें मालाफाइड को तलाश करता है कि बेईमानी क्या है और स्पेस कितनी मिलती है। तो बहुत सारे जो है फॉल्ट मिलते हैं FIR में, और जब ऐसे फॉल्ट मिले और आप ऐसे सबूत पेश करें, क्योंकि कोर्ट चलती है सबूतों पर। यहाँ जो है ना जितने आप सबूत लेके आएंगे, प्रूफ लेके आएंगे और साबित करेंगे कि मेरी बेल जो है हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, अगली वीडियो में भी यही कहा था कि एक अच्छे वकील की ये निशानी होती है कॉन्फिडेंस और नॉलेज। तो जितना पढ़ेगा उतनी ही उसको नॉलेज होगी, और जितनी प्रैक्टिस करेगा तो उसको कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। तो इस सूरत में आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है, किताब पढ़ने की ज़रूरत होती है, आपको बहुत सारे लॉज पढ़ने की ज़रूरत होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो है वो साइटेशंस पढ़नी होती है कि भाई किस किस्म की जो है ना केस थे और बेल जो है हाई कोर्ट ने दे दी या सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। तो इस किस्म के लॉज भी आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होते हैं, और किताबों को पढ़ने से भी आपका जो है ना इल्म बढ़ता है। तो आप जब साबित करेंगे कि भाई मेरा जो ये जो क्लाइंट है, ये जो मुजरिम है, इसने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, ये जो है इतनी मालाफाइड है, उस वक्त मेरा मुजरिम कराची में था और FIR दाखिल हो गई इस्लामाबाद में, या फिर आपने कह दिया कि लाहौर में वो फ़लाँ जॉब करता था, वो तो यहाँ था ही नहीं। तो इस किस्म के जो है ना प्रूफ आप लेके आएंगे, और क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन में आप दाखिल करने से पहले ही तैयारी करें। जब दाखिल करते हैं तो फिर उसका भी टाइम आपको मिलता है, फिर तैयारी करते रहें। जब आप जज साहब को सेटिस्फाई करोगे तो इंशाल्लाह आपकी बेल हो जाएगी, चाहे किस भी किस्म का ऑफेंस हो, चाहे कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल। जब आपकी बेल हो जाएगी तो यहाँ एक सूरत होती है कि कभी कभी तो हम बेल जो लेते हैं अक्सर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में लेते हैं, जो सीरियस ऑफेंस हो, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसमें तो बेल आराम से मिल जाती है, और ख़ुद भी जज साहब को अख्तियार होता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एक बंदे को रिहा कर दिया कि भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको हम बेल दे देते हैं। तो उसने कोई बॉन्ड जमा करवा दिया या कुछ भी, तो थोड़ा सा अमाउंट जमा करवा लिया तो उसको, लेकिन मेन मसला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब हम बेल लेने जाते हैं तो हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसका तरीक़ाकार यही है, जब आपने बेल दाखिल की, फिर आपने आर्ग्यूमेंट्स किए, आपने जज साहब को मुतमिन किया, जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, फिर जज साहब किस तरीके से ऑर्डर पास करेगा या श्योरिटी जब देगा तो किस हवाले से देगा, तो वो सर्कमस्टेंस को जो है ना सर्कमस्टेंसेस उसको देखेगा कि एक केस है, एक मर्डर केस है, जज साहब समझता है कि ये बहुत बड़ा केस है तो उसमें श्योरिटी भी बढ़ सकती है, कभी 1 लाख होती है, कभी 2 लाख होती है, कभी 5 लाख तक दी जाती है। तो ये श्योरिटी का अंदाज़ा होता है। कभी कभी जो है ना जब मालाफाइड ज़्यादा हो जाती है तो श्योरिटी कम भी मिलती है। ये भी जजेस को अख्तियारात हैं कि वो श्योरिटी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। तो ये सेशंस जज साहब को अख्तियारात होता है, और हाई कोर्ट को भी अख्तियारात है कि भाई वो किसी अमाउंट में अगर कमी लाना चाहती है या फिर बढ़ाना चाहती है। तो जब आपको ये प्रोसीजर हो जाएगा, आपकी बेल हो गई, आप अपने वकील आपको बताएगा कि भाई आपकी बेल हो गई, अब आप जाएं और श्योरिटी सबमिट करें, तो आप वो श्योरिटी सबमिट करेंगे और आपका बंदा आज़ाद हो जाएगा अगर वो जेल में होगा। अगर वो बाहर है तो बस प्री अरेस्ट बेल हो जाएगी और आपका बंदा आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद जो तरीक़ेकार है कि आप बेल तो हो गई, लोग बहुत सारे सोचते हैं यार बेल तो हो गई बस मैं घर जाके बैठ गया, नहीं, आपको ट्रायल ज्वाइन करना चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, ग्राउंड बन जाएगा कि ये बंदा तो अच्छा है, यानी कि जिसके जहन में ये चीज़ है कि भाई मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है और मुझे ये साबित करना है कि मैं तो मुजरिम हूँ ही नहीं, तो उस पर इतना बर्डन नहीं आएगा, ये भी एक ग्राउंड बढ़ जाएगा। और दूसरी आपने जो है ना दरख्वास्त बना के ट्रायल ज्वाइन कर लिया, ये भी आपका ग्राउंड बन जाएगा कि भाई मैंने जो है ना ट्रायल भी ज्वाइन कर लिया है। तो जज साहब के पास जब इतने सबूत पेश करोगे और ये इस किस्म का केस जब आएगा तो ये आपकी पॉइंट्स में लिखी जाती है कि भाई ये तो फला बंदा जो है वो सही है, इसने तो ये साबित कर दिया ये कोई मुजरिम नहीं है, तो फिर ट्रायल चलेगा। जब ट्रायल आएगा तो फिर आप उसमें अपनी मेहनत के साथ ट्रायल को फेस करो, और जब आप ट्रायल में अच्छे तरीके से फेस करोगे तो इंशाल्लाह आप अक्वर्ड हो सकते हो और आपका केस जो है आप बाइज़्ज़त बरी भी हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच।